اور جو ایک زندگی کی ریکوائرمنٹ ہے، آپ کو گھر دے سکتا ہے، آپ کو ارننگ کر کے دے سکتا ہے، اور لڑکی جو ہے آپ کے سلیقے سے گھر کو چلا سکتی ہے، آپ کے والدین کے ساتھ، آپ کے بہن بھائیوں کے ساتھ اچھی طریقے سے رہ سکتی ہے. تو جو اس کی ظاہری خصوصیات ہیں جو آپ کو پسند ہے، اس کے ساتھ آپ اس کی جو انٹرنل جو ہے، جو ریئلٹیز ہیں، جو حقائق ہیں زندگی گزارنے کے، وہ بھی آپ دیکھیں. پھر وہ جو لوگ اس طرح کرتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں انڈرسٹینڈنگ. اس طریقے سے وہ شادیاں کامیاب ہوتی ہیں. اگر میں کہوں تمہیں شادی سے پہلے کے جو کمٹمنٹ ہوتے ہیں کہ جی شادی کے بعد تو میں تمہیں چاند لا کے دوں گا، تم مجھ سے شادی کر لو، میں تو یہ کام کرنا چھوڑ دوں گی، تو اس طرح کے جو کمٹمنٹ جو آپ کو پتا ہے کہ آپ نہیں کر سکتے یہ کام یار، تو ڈو یو تھنک ینگسٹرس کو یہ نہیں کرنا چاہیے؟ ایز اے ینگ پرسن میں تم سے کہوں گی یہ تو بالکل بھی نہیں کرنے چاہیے، کیونکہ اوبیسلی جب آپ شادی کرتے ہیں تو مطلب اٹس ناٹ اے ڈریم یا سم تھنگ، اٹس ریالٹی. آپ کو ریالٹی، جیسے انہوں نے کہا کہ ریالٹی دیکھنی چاہیے آپ کو کہ کیا ہوگا شادی کے بعد، کیسا ہوگا ماحول، کیسا ہوگا، وہ بندے کی عادتیں چھٹیں گی کہ نہیں چھٹیں گی، تو یہ سب آپ کو دیکھنا پڑتا ہے. یہ کرنا چاہیے بیکاز اٹس بیٹر ناٹ ٹو کمٹ دین ٹو مس کمٹ. اٹس بیٹر ناٹ ٹو کمٹ دین مس کمٹ. کیا بات ہے. اور اچھا مجھے بتائیں کہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ آپ سوچتے ہیں کہ جی آپ کہ میری لڑکے سے شادی ہو رہی ہے، میری لڑکی سے شادی ہو رہی ہے، بٹ وہ کمٹمنٹ جو شادی کا آپ قبول ہے کہتے ہیں، وہ قبول ہے اس کی پوری فیملی کے ساتھ ہوتا ہے کہ اس کی پوری فیملی کو ایکسپٹ کرنا ہے، ایز اے مطلب میٹافورکلی آپ کہوں گے جب آپ کو اس فیملی میں جا کے رہنا ہے. اور کچھ ایسے کمٹمنٹس آپ کر جاتے ہیں جو آپ نے دل سے یا زبان سے نہیں کیے ہوتے، بٹ اس رشتے میں آنے کے بعد ایسا بیوی بنی تو اب بہو بھی بنی، پھر آپ دیورانی بنی، جیٹھانی بنی، تو آپ کے خود بخود وہ کمٹمنٹ ہوتے رہے. تو وہ کمٹمنٹ جو خود بخود بنے اور آپ کی انٹینشن نہیں تھی کہ اس کو بھی آپ مس کمٹمنٹ لوگ پورے؟ اس میں نہیں ہوتا. کمٹمنٹ وہ ہوتا ہے جو زبان سے یا لکھائی سے، یعنی ہاتھ سے آپ نے لکھا، پین سے لکھا، ٹائپ کیا، وہ کمٹمنٹ کہا جائے گا. جو سامنے والا شخص ازیوم کر لیں، فار ایگزامپل میں ایک رول کے لیے تیار نہیں ہوں، ٹھیک ہے نا، اب وہ رول مجھے ادا کرنا پڑ رہا ہے، میری کوشش ہوگی کہ میں اس رول کو ادا کروں، جو بھی کردار مجھے ادا کرنا ہے اس رشتے میں اسے اچھی طرح نبھاؤں، اپنی نیک نیتی کے ساتھ کروں، مگر میری کوئی کمٹمنٹ نہیں تھی اس رول کو نبھانے کی. تو تم نے بالکل صحیح کہا کہ لڑکی جب گھر پہ آتی ہے تو بہت سارے اور رشتے پیدا ہو جاتے ہیں. اب وہ کمٹمنٹ تو ہے، ہر ریلیشن شپ میں کمٹمنٹ بن جاتا ہے سے ہوتی ہے جی، مگر زبان سے جب تک ادا نہیں کیا جی زبان سے یا لکھا نہیں ہے وہ کمٹمنٹ. لیکن ہوتا ہے نا کہ شادی کے پروسیس میں جانے سے پہلے والدین ذہن تیار کر دیتے ہیں کہ اب تم جب جا رہی ہو تو تمہارے یہ بھی ہے، یہ بھی، یہ بھی ہے، تو آپ ذہن میں شاید کہیں کمٹ کرتے ہو کہ میں ایک اچھی بہو بنوں گی، ایک اچھی بنوں گی. وہ تو اس کی نیت ہے، اب نیتوں کو تو حال رب جانے. ہمارے ساتھ ایک کالر ہے، ہماری بہت پیاری کالر ڈاکٹر غزالہ. السلام علیکم. جی السلام علیکم، کیسی ہیں عروج؟ وعلیکم السلام، میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ کیسی ہیں؟ بالکل فائن، ایبسلیٹلی. اور گزشتہ عید مبارک ہو. میں آپ کو دیکھا تھا بلو ان ساڑی اینڈ یو آر لوکنگ ویری واو. تھینک یو سو مچ، تھینک یو سو مچ کہ آپ کو میری ساڑی پسند ہے. میں نے بڑی مشکل سے لے کے بیٹھ گئی تھی، میں نے کہا اٹھوں گی نہیں یہاں سے، بیٹھ گئی ہوں بس، اب جب اٹھوں گی تو پھر چلیں بتائیے آپ مس کمٹمنٹ پہ کچھ. ابو مبارک. ہاں جی السلام علیکم، کیسے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ بس الحمدللہ ٹھیک ٹھاک. اچھا، اور پہلی بات تو یہ کہ مس کمٹمنٹ جیسے وہ بات کر رہی تھی شادی کی، آپ کی لائر جو آپ کی گیسٹ آئی ہوئی ہے، پہلی بات تو یہ کہ ڈاکٹر صاحب صرف لو میرج میں ڈیورس نہیں ہوتی، ارینج جو میرج ہوتی ہے جو خاندان کی باہمی رضامندی سے ہوتی ہے، اس میں بھی کافی طلاق ہوتی ہیں، کیونکہ اس میں بھی ایسی ہی لڑکی کے بارے میں کافی کچھ بتایا جاتا ہے، لڑکوں کے بارے میں کافی کچھ بتایا جاتا ہے، یہ ہیں وہ ہیں، لیکن یہی بات ہوتی ہے کہ جو حقیقت ہے ہمیشہ وہی بتانی چاہیے، کیونکہ حقیقت چاہے ابھی سامنے ہے چاہے 10 سال بعد ہے، حقیقت حقیقت ہوتی ہے، سچ سچ ہوتا ہے، اس کو کوئی دبا نہیں سکتا. بالکل صحیح، تھینک یو سو مچ آپ کی کال کا. اور حقیقت اور اس پہ ہم نے بات کو ڈسکس کیا تھا ضرور، جو بات ہو رہی تھی وہ کیونکہ وہ صرف لو میرج نہیں، ہم نے اس سے پہلے ڈسکس کیا تھا. پہلے ہم نے کہا تھا کہ لوگ جب رشتہ لینے جاتے تو اوور کمٹ کرتے، وہ بھی ہم نے ڈسکس کیا. اور اس کے بعد ہم نے یہ بات بھی ڈسکس کی کہ لو میرجز میں بھی ایسا ہوتا ہے. اور دوسری بات ہے جھوٹ بولنے کا کوئی فائدہ نہیں. اگر آج کوئی لڑکا شراب نہیں پیتا اور شادی کے بعد پینا شروع کر دے گا تو آپ کیا کر لیں گے، اور اگر آج کوئی پیتا ہے اور شادی کے بعد اس نے چھوڑ دی تو آپ کیا کر لیں گے. تو فیوچر از آلویز ہوپ. ہمارے ساتھ ایک کالر ہے. السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون صاحب؟ جی زوار حسین. کیسے ہیں آپ زوار حسین صاحب سرگودا سے؟ الحمدللہ جی خیر خیریت ہے جی. ٹھیک ٹھاک اللہ کا شکر ہے. مالٹو کا موسم کب آ رہا ہے؟ مالٹے ابھی ٹائم ہے. مالٹے انشاءاللہ بھجوا دیں گے جب جنوری میں ہوں گے. مجھے بہت پسند ہے. اچھا جی بتائیے. بس جی میں نے پرسوں آپ کے پروگرام میں فون کیا تھا نا پیر والے جی 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 بالکل بالکل. تو ریپیٹ میں نے دیکھا دوسرے دن نا، تو جو فرسٹ کالر تھی نا جی، آپ نے ان کو اپنا کوئی ڈیزائن کیا ہوا کپڑے دیے تھے. نہیں نہیں نہیں، میں نے ڈیزائن کیے ہوئے نہیں دیے تھے.
वो मेरे अपने यूज्ड कपड़े थे, वो हमने अनाउंस किए थे, लेकिन उन्होंने वापस कॉल बैक करके कहा माजरत कर रही हूँ कि मुझे वो ड्रेस नहीं चाहिए, उन्होंने मना कर दिया था। अच्छा अच्छा, मैंने शायद कोई अपने किए हुए, मेरी वो छोटी पोती है ना, आपको बताया हुआ है ना, वो जो सुन नहीं सकती है, वो बोलती नहीं है, ईमान फातिमा, मैंने उसको बताया ना, तो उसने कहा कि आप अभी कॉल करें तो मेरे लिए कोई चीज आंटी से मंगवाएं। अच्छा, आप मुझे बता, आपकी छोटी जो पोती है वो कितने साल की है? मैं उसके लिए वैसे ही भेज दूंगी, मैं डिजाइनर नहीं हूँ वैसे। वो 11 साल की है। 11 साल की है? अच्छा, 4th में पढ़ती है, 11 साल की है, और आप बस अपना नंबर छुड़वा दें और मैं उसके लिए अपनी तरफ से कोई गिफ्ट भेज दूंगी, ठीक है? बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, और ये मेरा कमिटमेंट इंशाल्लाह। हाँ जी, थैंक यू सो मच आपकी कॉल का। मैंने कहा मैं इंशाल्लाह कहना भूल गई, कभी पोस्ट वालों की गलती होती है, मेरे कमिटमेंट पे आ जाएगा, क्या कहते हैं आप? बिल्कुल, कभी कभी होता है ना किसी। मैं ये सोच रहा हूँ कि हमारे जो कराची के बड़े रेगुलर कॉलर है, याया साहब, अली असगर साहब, यूसुफ साहब, और तुम्हें तो सबके नाम याद है, ये कॉलर्स को आज मैं रिमाइंड करा दूं कि कल थर्सडे लेक्चर। अरे हाँ, खाने से याद है, कल प्लीज आप लोग भी आइएगा। खाना मतलब कल हमारा थर्सडे लेक्चर है, हमारे ऑफिस में होता है, फोरम के पास ही हमारा ऑफिस है। 28 साल से ये लेक्चर होता है, हर जुमेरात को होता है, शाम 7 बजे होता है। कल हमने ईद मिलन भी रखी है। ठीक है, तो हमारे अगर नाजरीन हेल्थ टीवी के कराची वाले आए तो उनको चेहरा दिख, मुझे चंद लोगों के चेहरे देखने, चंद लोगों के चेहरे सबको तो मैं मिला हूँ, मैं कल आए डेफिनेटली फैमिली के साथ, अली असगर साहब, यूसुफ साहब और कुछ और भी बड़े रेगुलर। इनको असल में चांद से चेहरे देखने, इस चेहरे से वो तंग आ चुके हैं। हम जा रहे हैं छोटी सी ब्रेक पे, आप कहीं मत जाइएगा, मुझे पता है आप मुझे तंग नहीं आएंगे, और आप ब्रेक से वापस आएंगे और मेरा चेहरा फिर देखेंगे। सो कीप वॉचिंग डॉक्टर मोइज लाउंज। वेलकम बैक नाज़रीन, वेलकम टू डॉक्टर मोइज लाउंज। बात हो रही मिस कमिटमेंट में, तो कुछ किस्मों के लोगों की बात करती हूँ आपसे जल्दी जल्दी, तो क्योंकि टाइम भी थोड़ा सा कम है, रैप अप भी करना है। एक वो किस्म के लोग होते हैं कि अगर आपने उनसे कहा है ना कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा या मैं तुम्हारी फ्यूचर में हेल्प करूंगी, किसी अगर तुम्हें आगे बढ़ना है तो मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगी, वो अपनी मर्जी से उस कमिटमेंट के, तो आपने किया टिंके का कमिटमेंट, उन्होंने पूरा महल बना दिया। ऐसे लोग भी होते हैं, बिल्कुल होते हैं। उसमें अब वो, या तो शायद आपने बहुत प्यार से बोला, बोलने का अंदाज आपका ऐसा था कि उसने तो भाई आपका हाथ, आपने उंगली दी थी, उसने आपका हाथ गर्दन से पकड़ लिया। कमिटमेंट वेग नहीं होना चाहिए, वेग नहीं होना चाहिए, वेरी स्पेसिफिक होना चाहिए। इसीलिए आप देखें दुनिया में जब भी कमिटमेंट का कॉन्ट्रैक्ट बनता है वो बड़ा स्पेसिफिक होता है, ताकि सामने वालों को पता हो कि क्या एक्सपेक्ट करे और इस शख्स को पता हो कि उसे क्या दे सकता है, उसमें सलाहियत क्या दे। ठीक है, और कभी कभी ऐसे भी लोग होते हैं कि कभी आपने उससे कहा मैं तुम्हारी आगे जाके मदद करूंगा, उसने तो अपनी जहन में पहाड़ बनाने से आपकी गलती नहीं है, बिल्कुल नहीं है, और उस पे उस शख्स ने आपसे कुछ उधार पैसे लिए और फिर वो भी वापस नहीं किया कि यार तुमने मुझसे कमिटमेंट किया, तुमने पूरा नहीं किया, तो मैं क्यों वापस करूं। इस तरह के लोग के बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, पैसा देना है, पैसा इज काउंटेबल, ठीक है, तो वो स्पेसिफिक में आ जाता है। मगर अगर आपने कहा था कि मैं मदद करूंगी या करूंगा मदद, तो वो जनरलाइजेशन में आ जाता है, एब्स्ट्रैक्ट है वो। तो एब्स्ट्रैक्ट में वो सामने वाला शख्स आपको पिन पॉइंट नहीं कर सकता कि उसने कुछ और समझा, तुमने कुछ और कहा, नियत मेरी कोई और, बिल्कुल नियत कुछ और, तो यू कांट बी कॉट, यू कांट बी। चलिए जी, हमारा प्रोग्राम का टाइम रैप अप करना है। आपको सबको इनकी एंड की स्टोरी बहुत अच्छी लगती है, तो इनकी एंड की स्टोरी से पहले हमारे जो प्यारे प्यारे दो गेस्ट आए हुए हैं उनसे पूछें कि आपका कोई मैसेज है जो मिस कमिटमेंट पे या कमिटमेंट पे आप देना चाहोगे। मैं बस ये कहना चाहूंगी कि कमिटमेंट करने से पहले, चाहे वो पर्सनल लेवल पे हो, सोशल पे हो, प्रोफेशनल हो या पॉलिटिकल भी हो, तो आप पहले सोच लें कि आप कमिटमेंट वो पूरा कर सकेंगे कि नहीं। बिकॉज कमिटमेंट, मिस कमिटमेंट के रेपरकशंस बहुत होते हैं, उसके आफ्टर इफेक्ट्स भी बहुत होते हैं, पर्सनल लेवल पे भी, और उसके बड़े इफेक्ट्स भी हो सकते हैं, आप पे हो सकते हैं, मिसट्रस्ट हो सकता है, आप मतलब उसके बहुत बड़े रेपरकशंस हो सकते हैं ओवरऑल। तो ये आपको पहले दिमाग में रखना चाहिए, फिर आप कोई कमिटमेंट करें। तो आप देखें कि आप उस तरह के कोई रिपल इफेक्ट को पैदा करने के लिए तैयार हैं कि नहीं, ये करना चाहिए आपको। आप अगर मैम आपसे मैं पूछूं कि आप कोई मैसेज दें। हाँ, मैसेज तो माशाल्लाह इन्होंने सभी कुछ बता दिया कि भाई जो यही चीज होती है कि अगर किसी से आप कमिटमेंट करते हैं, अगर आप वो पूरा कर सकते हो किसी भी लेवल पे, जैसे बच्ची ने बताया कि सियासी लेवल हो, पॉलिटिकल हो, या आपका प्रोफेशनल हो, या आप किसी के पास जाते हैं, अगर आप उसको पूरा नहीं कर सकते तो आप ना करें, क्योंकि ये फिर मैं रिपीट करूंगी कि फिर ये इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम का कौल है और उनके मुताबिक जो है ये गुनाह कबीरा है, और उसमें जो है यानी 21वां गुनाह कबीरा है, 21वां, जो हमारी पब्लिक जो है ना उसको जानती ही नहीं है कि हम लोग जो है ना किस छोटे छोटे से जो हम कमिटमेंट नहीं करते हैं, हम अपने हर कदम पर वादा खिलाफी करते हैं,
उससे हम कितने बड़ी मुश्किल में गिरफ्तार होते हैं। गिरफ्तार हो रहे हैं और एक तो इसलिए गुनाह कर कोशिश रहे हैं। करनी चाहिए सही। कि हम जितना ज्यादा